અને હૈયે રાખજો હે માયા રાખજો મારા વાણિયા ભાઈ અને હૈયે તમે રાખજો પણ આવો પારકો નર તમે કદી ના છેડજો ભલે વાણિયા ભાઈ ઘણી ગમા ભાઈ પારકો નર તમે કદી ના છેડજો ઈ તો પરણીએ 5 વાગે ઈ તો પરણીએ હાલ્યો અને ઉનાળામાં
परोकस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च अथ देवता नमस्कारः तो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवता श्री कृष्णचन्द्राय नमो नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नाम सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः गायत्री चात्र सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा नितेर्वे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर तीर्थं देहि दिवाकर आय नमः चतुर्दिक्षु चन्दनं તમે ચોખા છોડી આપણે કર્મના બે સાક્ષી દેવતાઓ છે સૂર્યનારાયણ ભગવાન અને દીપનારાયણ ભગવાન સૌપ્રથમ આપણે દીપનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરીશું નારાયણ ભગવાન કી જય હવે આપણા જે પ્રધાન દેવતાઓ છે પહેલું સ્થાપન છે ગણેશ દાદાનું એનું પહેલા એમનું પૂજન થશે એમની સાથે લોક એવેદગ્ગો સર્વં જદ્ભૂતં જચ્ચવાભ્યમ ઉતામ્રત तद्वश्येषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूर्वः पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवे अथ पञ्चामृतस्नानम् प्रदेशा सन्तु मस्यम् ॐ भूर्भुवस्वः श्रीर्वागणाधिपतये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पेयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि બેનો છે એ આપણે જલ ચડાવશે चलो પુરુષો છે આપણે પંચામૃત દ્વિતીયમ દધિસ્નાનમ પ્રાણ આયુગોખિતારિગત ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ શ્રીર્વાગણાધિપતये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः द्वितीयं दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि तृतीयं कृतस्नानं पापानाः पिबतान्तरिक्षस्य आविरस्य स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिग्भ्यः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्वागणाधिपतये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमः चतुर्थं मधुस्नानम् हरिओं मधुवाता रेता यते मधुशरन्ति सिन्धवा माध्विर्ना सन्तोकधी ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्वागणाधिपतये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि अथ शर्करा स्नानम् सिन्धु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया शर्मणवती पूर्णा पूर्णदेश समुद्रसहितं भवन्तु सदा मङ्गलम् इति स्नानं समर्पयामि मंगलम ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्वागणाधिपतये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः अभिषेक स्नानं समर्पयामि अथ शुद्धा सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनः श्वेताः पार्जन्याः ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्वागणाधिपतये नमः तथा च विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि हरिः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः
भवत्पूना ततो विक्वं विक्रामत्सा स्वरा नशने अभि ओम ध्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मदंतरिक्षज्ञो शीर्षणोर्द्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः क्षोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् ओम भूर्भुवः स्वः भगाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नमः तथा विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः तांबूलम परिकल्पयामि तांबूलम समर्पयामि भगवान ने આપણે ફળ ધરેલા છે પાંચ પુષ્પિણી बृहस्पति प्रसुदास्तानो मुञ्चन्त घुमसः ओम भूर्भुवः पेतुरप्रायदामभि देवाः सदा भूति प्रयातिर्वेदिष्टाद आर्द्वेकं वर्तते कामः अग्निं प्रजां बहुलां मे अयोस्मन्यं पयोरेतो अस्मासु दत्ताम् अहं हरितव पादे कमूलदासानुदासो भवितासि भूया मनस्मरेतां सुपतिर्गुणस्ते गृणीतवाप्तिर्म करोतु कायम् न नागपृष्ठं न च पारमिष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धेरपुनर्भवं वा समं च सत्त्वा विरहैजकांक्षे अजातपक्ष इव मातरं कया सन्न्यं यदा वत्सतराशु दाता प्रियं प्रिये वत्सतरा विषयणा मनोरविन्दाक्षुदितानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि दर्शन्तु प्रदक्षिणपदे पदे तस्मै देवाभिवन्दनं मा स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनं मा सर्वानार्धिकं दद्यात् श्यामा आन बस वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में श्यामा आन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में श्यामा आन बसो वृंदावन में श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना फूल गिरूंगी तेरी माला के लिए तेरी बाट निहारूं कुंजन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में श्यामा आन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में श्यामा आन बसो वृंदावन में श्यामा रस्ते में कुआं खुदवा जाना मैं नीर भरूंगी तेरे लिए श्यामा रस्ते में कुआं खुदवा जाना मैं तो
तुझे नहलाऊंगी मल मल के। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोहे Krishna
અંદર મોહનનંદન ના ચરણોમાં વ્યાસપીઠ પરથી પ્રણામ. જેને માધ્યમ બનાવીને એક સાગર પાર કરવા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એવી પિતૃઓના પરમ ચેતના અને સત્સંગ નમન. અંતે કથા રસપાન કરી રહેલા સર્વે શ્રોતાઓના ચરણોમાં સત્સંગ નમન. કોઈ પણ સત્કર્મ, કોઈ પણ જ્ઞાન કર્મ, કોઈ પણ યજ્ઞ, કોઈ પણ પૂજા, કોઈ પણ પાઠ, કોઈ પણ માળા એનું અનુષ્ઠાન ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે વ્યક્તિની અંદર શ્રદ્ધા હોઈ શકે. વ્યક્તિની અંદર શ્રદ્ધા ન હોય અથવા કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં, સત્કર્મ કરવા માટે ખાલી દેખાવ કરતો હોય તો એ કાર્ય એ દેખાવ પૂરતું જ રહે છે, ફળીભૂત થતું નથી. શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને શ્રદ્ધા એ સાક્ષાત માં જગદંબાનું સ્વરૂપ છે. જો શ્રદ્ધા ન હોય તો એનો અર્થ એ થયો કે આપણી અંદર શક્તિનો વાસ નથી. થોડી ઘણી શ્રદ્ધા હોય તો એમ સમજવાનું કે હજુ આપણી ઉપાસના કંઈક બાકી છે, આપણું ભજન હજુ કંઈક અધૂરું છે, આપણું અનુષ્ઠાન કંઈક અધૂરું છે, આપણા પાઠ કંઈક અધૂરા છે, હજુ આપણે જ્ઞાન માર્ગ સુધી પહોંચી નથી શક્યા, હજુ આપણે અજ્ઞાનમાં જીવીએ છીએ. શ્રદ્ધાનો અર્થ શાસ્ત્રકારો એમ કહે કે શ્રદ્ધા એટલે સાક્ષાત કુળદેવીનું સ્વરૂપ, જગદંબાનું સ્વરૂપ, અંબાનું સ્વરૂપ. અને વિશ્વાસ એ સાક્ષાત મહાદેવ ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ. એટલા માટે જ આપણે ત્યાં ભગવાન શિવ અર્ધાંગી સ્વરૂપ જોઈએ છીએ. અડધું સ્વરૂપ શિવનું છે અને અડધું મા પાર્વતીનું છે. એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ બંને સાથે છે. માણસની અંદર શ્રદ્ધા હોય અને વિશ્વાસ ન હોય તો એ શ્રદ્ધા પરિપૂર્ણ થતી નથી. શ્રદ્ધા ન હોય અને વિશ્વાસ હોય તો પણ એ ફળીભૂત થતું નથી કામ. બંને શ્રદ્ધા પણ હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ પણ હોવો જોઈએ. તુલસીદાસજી લખે ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો આભ્યામ વિના ન પશ્યન્તિ સ્વાંત સ્વામીશ્વર. ભવાની શંકરો વંદે નારાયણ નારાયણ
શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ. મારી તમારી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ અડગ. ઘણાને શ્રદ્ધા નથી હોતી, ઘણાને વિશ્વાસ નથી હોતો. ઘણા કહે છે કે મારી અંદર શ્રદ્ધા છે, ઘણા એમ કહે છે કે મને બહુ વિશ્વાસ છે. પરિપૂર્ણ ભક્તિ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી વિચારો તમે, વ્યાસથી લઈ ભગવાન વ્યાસથી લઈ ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી સુધીને જોઈ પરંપરા છે અને જુઓ, બધાની અડગ શ્રદ્ધા છે, અડગ વિશ્વાસ છે. મારી તમારી શ્રદ્ધા ક્યારેક ક્યારેક ઉડવા લાગે છે અને બહુ શ્રદ્ધા પણ કલિયુગમાં નકામી છે. વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, શ્રદ્ધા નકામી. ઘણા પૂછે કે શ્રદ્ધામાં વિશ્વમાં ફેર શું? ઘણા એમ કે શ્રદ્ધા બોલો કે વિશ્વાસ બોલો, બે એક જ છે. નહીં, શ્રદ્ધા એ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે, જ્યારે વિશ્વાસ એ પુલ્લિંગ શબ્દ છે. વિશ્વાસ કેવું, શ્રદ્ધા કેવી, આટલો ભેદ છે. મારી તમારી શ્રદ્ધા ડગમગ ડગમગ થશે, વિશ્વાસ ડગમગ ન થવો. એટલા માટે જ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ દેવકીની શ્રદ્ધા ડગી અને શ્રદ્ધા ડગ્યા પછી કૃષ્ણ અવતર્યા કારાગૃહની અંદર. અને એમ કે કૃષ્ણને મારશે, મારો અષ્ટમો ગર્ભ હણાશે, એની શ્રદ્ધા ડગી. જ્યારે યશોદાનો વિશ્વાસ અડગ છે. જશોદામાં છે. વિચાર તો કરો કે ક્યાં માં જશોદા ને ક્યાં માં દેવકી. આપણે પૂછીએ, કોઈ પૂછે કે આમાંથી ભાગ્યશાળી કોને ગણવા, માં જશોદા ને કે દેવકી? એક માના ગર્ભમાંથી પ્રગટ થયા એ ભાગ્યશાળી કે માં જશોદા ભાગ્યશાળી? પ્રશ્ન છે, વિચાર કરો. સંતો એમ કહે માં જશોદા ભાગ્યશાળી. કૃષ્ણ જન્મો અને જન્માની સાથે હજારો વર્ષ તપ કર્યું, ઘણા વર્ષો તપ કર્યું અને કૃષ્ણ પ્રગટ્યા. અને પ્રગટ્યા, મોઢું જોયું ન જોયું અને માં જશોદાને ભૂતો ભૂતો કરવું પડી ગયું. ભૂતો ભૂતો એને ન તપ કર્યું ન જપ કર્યું, ભૂતો ભૂતો પડી ગયો. એને ખબર એ નથી કે આ કોણ આવ્યું ભૂલી ગયો. માં જશોદા પણ શ્રદ્ધા ડગી દેવકીની, તે કંસ મારી નાખશે. આકાશવાણી ઉપર એને હજુ વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી. શક્તિ શરીરમાંથી ચાલી જાય, વિશ્વાસ ચાલ્યો જાય, દેવત્વ ચાલ્યું જાય, એટલે આ બધું પ્રગટે. આ કલિયુગમાં મોટામાં મોટો કોઈ અસુર હોય તો એ ક્રોધ છે. પાપ કરતા પણ મોટો. ચલો પાપ કરતા કરી લો, તમે પાપ કરવા જશો ને થોડી દયા આવશે. ક્રોધ કરવામાં કોઈ પર દયા ના આવે. ક્રોધ ત્યારે જ આવે, દયા ન હોય ત્યારે જ ક્રોધ આવે. પાપ કરતા વખતે તો મન ખચકાય કે નહીં, ન કરવું જોઈએ. પણ જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે દયા ન હોય, કઈ ન હોય, ક્રોધ એકલો જ હોય. કળિયુગમાં બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. સવારથી સાંજ સુધી ક્રોધ આવે ને કાબુ લેવાની જરૂર છે. બધા મગજમાં ફિટ કરી દેવાની જરૂર છે. ફટ હોય માણસને ક્રોધ ક્રોધ ક્રોધ, એટલો બધો ક્રોધ આવે અને બોલ્યો ના જાય. આમ એના કરતા હું એમ કહું, ચૂલાના દેવતાને પકડી લેવો સારો. આમ અગ્નિ હળગતી હોય ને એકવાર આમ પકડી લો તો એટલું બધું ના દગાય, એવું દગાય આ ક્રોધથી. અમુક એટલો બધો ક્રોધ, પ્રેમ કોઈ ભાષા જ નથી બોલતું.
ગમે એવા પ્રસંગો હોય, ગમે એવા મોટા યજ્ઞો કર્યા હોય, પણ છતાં એ જ્યારે એના થોડીક વાર લાગે પછી પાછું પ્રેમની ભાષા ક્યાં ગુમ થઈ જાય ખબર નહીં. ઉત્સવ મનાવી રહ્યો છે, સુંદર ઉત્સવ નંદઘેરા નંદભાઈઓ થઈ રહ્યો છે. એવા સમયની અંદર એમ કહેવાય અને બેસાડો લાવાને બેસાડો, એને મટકી ફોડવા માટે કંઈક આપો હાથમાં. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, 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 કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ. ગોકુળમાં સમાચાર આપ્યા, ગોકુળવાસીઓ દોડ્યા, દરેક ગોવાળિયાઓ, ગોપીઓ માખણ લઈને દોડી. ત્યાં સોનું ચાંદી તો હતું નહીં, માખણ લઈને દોડી. ગોવાળિયાઓ મટકા ફોડવા લાગ્યા, ગોપીઓ મટકી ફોડવા લાગી. પ્રસાદ લેવો છે તો મટકી ફોડો, એમાંથી મખણ મળશે. ગોપીઓ આવી, બધા મટકી ફોડવાની તૈયારી કરે. કુંવારિયા ઉપર ચડ્યા અને સાક્ષાત કુંવારિયા આવી મટકીને ફોડી છે. આપણે પણ એકવાર જય જયકાર કરી મટકીનો ફોડ કરીએ. ફરી એકવાર આનંદ મને બોલો નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી. હાથી દિયો ઘોડા દિયા, દિયો પાલ કી, હાથી દિયો ઘોડા દિયા, દિના પાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી. ગોકુલ મેં આનંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી. જશોદા કો લાલો ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી. હાથી લાલ કી, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી. હાથી દિના ઘોડા દિના, દિના પાલ કી, હાથી દિના ઘોડા દિના, પાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, ઘોડા પાલ કી, જય કનૈયાલાલ કી, હાથી ઘોડા પાલ કી, જય કનૈયાલાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી, હાથી ઘોડા
लाल की जय कन्हैया 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 लाल की रावण को दान दियो कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की निवा
આજની રાત રે ગંગે રાય હો રૂપલે બની છે રમશો સારી સારી ઓ રંગ રસિયા ખેલ છુગાડા સજી છે આજની રાત રે આજની રાત તો સોહામણી ભૂલો હુમાને તારા રંગમાં એવી રંગાણી કામણ ગાડા ઓ રંગ રસિયા ખેલ છુગાડા સજી છે આજની રાત રે ગંગે રાય હો રૂપલે મળી છે રમશો સારી સારી બેનું વગાડતો રે હાલો રે બેનો વગાડતો આયો ચરાવતો આયો જસોદાનો કાનુડો બેનો વગાડતો રે બેનો વગાડતો રે માથે છે મોર પીછ કેળે ગંડોલો હડવેથી કાનુડો આવતો અનગઢની શેરીઓમાં કાનુડો આવતો આયો 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 બેનું વગાડતો રે બેનું વગાડતો રમવાગે મોરલે ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય છોડ દે સોના નાહી ડોળે દ્વારકામ દીવા વડે તારા દેશો ઓરડા દેશો મેરે ના મોલ રઘુરાય છોડ દે સોના નાહી ડોળે દ્વારકામ દીવા વડે સોના નાહી ડોળે દ્વારકામ દીવા વડે કે હાલો ને નંદલાલ જીરે તારા લટકાનો નહીં હાલો હાલો તારા લટકાનો નહીં મોર કે લટકે હાલો ને હો મુરલી વાગી રે રાજાના કુંવર સુવર્ણ મુરલી વાગી રે રાજાના કુંવર હાલો ને જોવા જાય
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. સદગુરુ ગુરુદેવની જય. હા બસ And wait. મુરલી મનોહર નંદલાલા મુરલી મનોહર નંદલાલા મુરલી મનોહર ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા મુરલી મનોહર નંદલાલા મુરલી મનોહર નંદલાલા મુરલી મનોહર નંદલાલા મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. તમે ખોટા કનૈયાને ખુરશીમાં બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરો છો. કનૈયો ખુરશીમાં ના બેસે. એ જન્મતાની સાથે નહીં બેઠા હોય. તમે લોકો ખોટી તમારી બુદ્ધિને દોડાવો. મારી ને તમારી શ્રદ્ધા, મારી ને તમારો વિશ્વાસ એ અડગ નથી. ખોટી ખોટી બુદ્ધિને દોડાઈએ છીએ. ખોટા ખોટા મનના વિચારો કરી પેલાને નથી બેસવું તો પરાણે બેસાડે છે. બેસ શું કરવા સાહેબ? જગતનો બાપ ખુરશીમાં મનુભાઈ એને થોડી ખુરશી હોય. જે ક્ષીરસાગરમાં શું કહેવાય એને ખુરશી ના. હા, એનો ભક્ત ખુરશીમાં બેસી શકે. એને માનવા વાળો, એને સ્વીકારવા વાળો એ ખુરશીમાં બેસી શકે. જ્યારે કૃષ્ણ ક્યારેક અલુપ્ત નથી. હવે જો કૃષ્ણ અલુપ્ત ન થાય તો એને ભજવા વાળો કેવી રીતે અલુપ્ત થાય? પણ આપણે આપણી બુદ્ધિને બહુ દોડાઈએ. કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ પણ પછી પ્રેમમાં બુદ્ધિને ભેળવીએ. પ્રેમ અવશ્ય પણ પછી બુદ્ધિને કામ ધંધે ગોકુળની અંદર સુંદર નંદ મહોત્સવ થયો છે. પૂર્ણ ગોકુળવાસીઓ એક પણ ઘર બાકી નથી. નંદજીના અને યશોદાના ઘરે આવવાનું. બધા નાચે, આનંદ કરે, માખણ ખાય. કૃષ્ણના જન્મની સાથે કૃષ્ણનો અર્થ થાય આકર્ષણ. જેના નામથી વ્યક્તિમાં આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય એનું નામ કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણનું નામ સાંભળ્યા પછી જેનામાં આકર્ષણ ના થાય એનું નામ કંસ. જો ભોળાનાથને કૈલાસમાં બેઠા બેઠા આકર્ષણ થતું હોય, આ મોજ નું નામ છે.
દશમ 11 ગઈ. 9ના દિવસે અષ્ટમીના બીજા દિવસે નંદ ઉત્સવ ઉજવાયો. દશમ 11 ને 12 ના દિવસે ભગવાન શિવ કૈલાસમાં વિરાજમાન છે. અને એમ થયું કે લાલાના દર્શન કરવા માટે હોવા જ હું જાઉં, મારા પરમાત્માના દર્શન કરવા માટે, મારા ઈષ્ટના દર્શન કરવા માટે, હું જેનું ધ્યાન કરું છું, હું જેનું સ્મરણ કરું છું, એ સાક્ષાત પરમાત્મા આજે ગોકુળમાં પ્રગટ્યા છે. નંદ અને યશોદાના ત્યાં લાવ એના દર્શન કરી આવે. દર્શન કરવા માટે શિવજી વિચાર કરે, ગોકુળમાં જાઓ, લાલાના દર્શન થશે. પાછા વિચાર કરવા લાગ્યા કે લાલા હજુ 3 દિવસનો કે 5 દિવસનો છે, દર્શન થશે ખરું? માં જશોદા એવડા નાના બાળકના દર્શન કરવા દેશે? જ્યાં શિવજી તૈયાર થયા, નંદી કે મારે આવું છે પ્રભુ દર્શન કરવા. શિવ કે ત્યાં ના હોય, ત્યાં તો મારે એકલા જ જવું પડે. ના, અમારે આવું છે, અમારે લાલાના દર્શન કરવા છે, અમારે લાલાને હિંચકો નાખવો છે, ઝુલાવવો છે. શિવજી સમજાવે તો કે નહીં, અમે તમારી સાથે આવશું, તમે ગુરુ બનો, અમે તમારા શિષ્ય. તમારે કોઈ પૂછે તો કહેવાનું કે અમે એના શિષ્ય છે, આ અમારા ગુરુ છે. ભગવાન શિવ કૈલાસમાંથી ગોકુળ તરફ પ્રસ્થાન કરે. વચ્ચે કોઈ પૂછે તો કહે કે હું તો ગિરનારી સાધુ છું, ફરતો ફરતો હવે ક્યાં જઈશ કઈ નક્કી છે. અને આ ગિરનારીઓનું થોડું નક્કી હોય, ગમે ત્યાંથી ગમે કૈલાસમાંથી હિમાલયથી ગોકુળ મથુરા આવ્યા છે ભગવાન શિવ લાલાના દર્શન કરવા માટે. જ્યાં ગોકુળમાં આવ્યા, યમુનામાં સ્નાન કરી, સંધ્યા વંદન કરી, ભગવાને પૂજા પાઠ કરી, લાલાનું ધ્યાન કર્યું. હે લાલા, હે કૃષ્ણ, હે વિષ્ણુ, હે પ્રભુ, તમારા દર્શન મને કેવી રીતે થશે? કોઈ ઉપાય નથી, સીધો તો મને કોઈ કરવા નહીં દે ઘરમાં, કારણ કે વેશ જોઈને જ નહીં કરવા દે. આ વેશનું બહુ મહત્વ છે. ચર્મ પહેર્યું છે, કંઠમાં સર્પ વીંટાયેલા છે, ભસ્મ લગાવી છે શરીર ઉપર, નિર્વસ્ત્ર અડધું શરીર છે. ભોળાનાથ વિચાર કરે, મને લાલાના દર્શન નહીં થાય. એવા સમયની અંદર જ્યાં પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યું, એક ગોપી બાજુમાંથી પસાર થઈ. ઓહો બાપજી, જ્યોતિષ લાગો છો. ભગવાન શિવને તરત મગજમાં લાઈટ થઈ, આ કરવા જેવું ખરું. આમાં આપણો મેળ પડી જાય લાલાના દર્શન કરવામાં કદાચ. હા, મોટો જ્યોતિષ છું, હિમાલયમાંથી તપ કરીને આવ્યો છું, હજારો વર્ષથી તપ કરું છું, જોશ જોતા મને સારું આવડે છે. હું સરસ જોશ જોઉં છું. ગોપીએ કહ્યું કે હું માં જશોદાને વાત કરું, જશોદાને ત્યાં હજુ 4 દિવસ મોર એક દીકરાનો જન્મ થયો છે.